नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड अंतिम भाग। दोहा। सहज सुर कपि भालू सब पुरी पुनि सिर प्रभु पर प्रभु राम रावण काल कटी कहु जीति सकहि संग्राम। अर्थात রুক্ষ বানরদের মধ্যে সকলেই মহাবীর, তার উপর তাদের উপরে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের আশীর্বাদ বর্তমান। হে রাবণ, তারা কোটি কালকেও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। চপাই। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहि न गाई सक्सर एक शशि सत सागर तब भ्रात ही पूछे उनय नागर तासु बचन सुनि सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही सुनत बचन बिहस दस लीला जो असीमति सहाय कृत गीसा। अर्थात श्री रामचंद्र अमित तेज बल बुद्धि सम्पन्न, तार बर्णना शत कोटी शेषनागेर पक्षेও शेष करा सम्भव नय। तिनि एक शराघाते समुद्र विशुष्क करे दिते सक्षम, किन्तु नीतिपरायण श्री रामचंद्र नीतिमर्यादा रक्षाय আপনার অনুজের পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন। আপনার অনুজের পরামর্শ অনুসারে তিনি শ্রীরামচন্দ্র সাগরের কাছে পথ প্রার্থনা করলেন, কারণ তিনি অপরিসীম কৃপালু, আর তাই সমুদ্রকে বিশুষ্ক করতে তিনি চাননি। দূতের মুখে এই কথা শ্রবণ করে রাবণ খুব জোরে হেসে উঠল আর বলল, বুঝতে পেরেছি বুদ্ধির দৌড়, না হলে কেউ বানরদের সাহায্য নেয়। চপাই। सहज भीरु कर बचन दिराई सागर संठानी मचलाई मीर मिसाका कर सिवराई रिपु बल बुद्धि थाह मोई पाई सचिव सभित विभीषण जाके विजय विभूति कहा जग ताके सुनिखल बचन दुत रिसबाड़ी समय विचारी पत्रिका काड़ी रामानुज दिन ही जह पाती नाथ बचाई जुरा बहु छाती बिहसी बाम करलिन ही रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। अर्थात भीरु स्वभाव विभीषणेर कथाय तारा श्रीरामचंद्र समुद्रेर काछे बालक सम अवतार करेছে। ओरे मूर्ख, ढेर হয়েছে, केवल बड़ बड़ कथा बोले যাচ্ছিস। शत्रुर बल ओ बुद्धिर दौड़ आमी बुझते पेरे गिয়েছি। भीरु विभीषण जार सचिव, तार विजय और विभूति ऐश्वर्य लाभ करा असम्भव। दुष्ट रावणेर कथाय दूत रेगे उठल और उपयुक्त समय समागत मने करे श्री लक्षणेर बार्ता बार करल और से बोलल जे श्री रामचंद्रेर अनु श्री लक्षण এই বার্তা প্রেরণ করেছেন। হে নাথ, এটির অর্থোদ্ধার করে চিত্ত শান্ত করুন। রাবণ হেসে সেটি বাম হস্তে গ্রহণ করল আর মন্ত্রীকে ডেকে সেই মূর্খ রাবণ তা সভায় পাঠ করতে বলল। दोहा। बात नह मनहि रिझाई सट जनी घाल सिकुल थी खीस राम विरदना उबरसी शरण विसून अजईस कीत जिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग होहि कि राम सरानल खलकु कुल सहित पतंग। अर्थात बार्ता एरूप छिलो, ओरे मूर्ख, केवल बड़ बड़ कथा बोले मन के मदमत्त करे निज कुलक्षय थेके बिरत हुए जा श्री रामचंद्रेर विरोधिता करले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तोके रक्षा करते पारबेन ना। तोर सम्मुखे एखन दुइटी पद खोला, হয় अहंकार त्याग करे तोर अनुज विभीषण सम श्री श्री प्रभुर पदपंकजेर भ्रमर हुए जा, अथवा ओरे दुष्ट श्री रामचंद्रेर सररूप अग्निते सपरिवारे पतंग सम दग्ध हये जा, जेटा भालो लागे ताई कर। चपाई। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दशानन सब ही सुनाई तुमि पराकर गहत आकाशा लघु तपस कर बाग बिलासा कह सुखनाथ सत्य सब बानी समुबाह छाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनह बचन मम परिहारी क्रोधा राम नाथ राम सनतजहु विरोधा अति कमल रघुवीर सुभाई
यद्यपि अखिल लोक लोक कर राई, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एको धरेही। जनक सुथा रघुनाथ ही दीजे, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहाँ देन बदेही, चरण प्रहार किनह सटते ही। अर्थात বার্তা শ্রবণ করে রাবণ মনে মনে ভয় পেল, আর তার ঢাকবার জন্য মুচকি হেসে বলে উঠল, মাটিতে পড়ে থেকে আকাশকে ধরবার স্বাদ হয়েছে। এই লঘু তাপস শ্রীলক্ষণ কেবল বাকজাল বিস্তার করছে, বড় আজে বাজে বকছে। সুখদূত বলল, হে নাথ, অহংকার ভুলে এই বার্তার প্রতিটা কথা সত্য বলে মেনে নিন, ক্রোধ পরিহার করে আমার কথা শুনুন। হে নাথ, শ্রী রামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে সরে আসুন। শ্রী রঘুনাথ ত্রিলোকেশ্বর হলেও অতিশয় কমল স্বভাবের, সাক্ষাৎ হলে তিনি আপনার উপর কৃপা করবেন আর আপনার অপরাধ সকল ভুলে যাবেন। জনক নন্দিনীকে শ্রী রঘুনাথের হস্তে প্রত্যাপন করুন। হে প্রভু, আমার এই অনুরোধ আপনি রাখুন। দূত সীতাদেবীর প্রত্যাপনের কথা বলতেই দূত রাবণ তাকে পদাঘাত করল। चौपाई। नाई चरण सिरु चला सुतोहा, कृपा सिंधु रघुनायक जोहा। करी प्रणामो निज कथा सुराई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य का साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। अर्थात সেও বিভীষণের মতো রাবণের চরণে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করল। সে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম নিবেদন করে ঘটনা বৃত্তান্ত বলল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তার নিজ গতি মুনির স্বরূপ লাভ হলো। মহাদেব বললেন, হে ভবানী, সে এক জ্ঞানী মুনি ছিল। অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে তার রাক্ষস জন্ম হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে বারে বারে প্রণাম করে মুনি নিজ আশ্রমে গমন করলেন। दोहा। विनयन मानत जलधिचर गौती निदीन बीती, बोले राम सकपत भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात 3 दिन 3 রাত্রি কেটে গেল, কিন্তু জড় সমুদ্রের দিক থেকে অনুনয় বিনয়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র কুপিত হয়ে বললেন, ভয় ছাড়া প্রীতি হয় না, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। चौपाई। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 से बारिधि बिसिख किसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभि सन विरोति बखानी। क्रोभीदि सम कमिहि हरि कथा, उसर विज बहुफल जथा। असखई रघुपति चाप चरावा, जहमत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसित कराला, उठी उदधि उर अंतर जाला। मकर उरग ऋषिगण अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जलनिधि जब जाने। कनक थारतरी भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आउत जिमाना। हे लक्षण, धनुर्बाण নিয়ে এসো, আমি অগ্নিবাণে সমুদ্র শোষণ করে নেব। মূর্খের সঙ্গে বিনয় প্রদর্শন, কুটিলের সঙ্গে প্রীতি, স্বভাবে কৃপণের সঙ্গে সুনীতি বচন, উদার্য উপদেশ দান, মমতায় নিত্যযুক্তকে জ্ঞান দান, অতি লোভীর সঙ্গে বৈরাগ্যের কথা, কুপিত ব্যক্তির সঙ্গে সম শান্তি আলোচনা ও কামনাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকথা আলোচনা, অনুর্বর ভূমিতে বীজ রোপণ সম বৃথা কার্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ তা ফলপ্রসূ হয় না। এই কথা বলে শ্রী রঘুপতি ধনুকে জড়োপ করলেন। তার এই কার্য শ্রী লক্ষণের মনোপুত হলো। অতঃপর শ্রী প্রভুর ভয়ঙ্কর অগ্নিবাণ আহ্বান করলেন, যাতে সমুদ্রের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে গেল। মকর, সর্প, মৎস্যাদি সামুদ্রিক জীব সকল ব্যাকুল হয়ে পড়ল। জীব সকল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানতে পেরে সমুদ্র অহংকার ত্যাগ করে সুবর্ণ পাত্রে বহু মণি মুক্তা রত্নরাজি নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে শ্রী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এলো। दोहा। काटहि पई कदरी फरई कटी, जतन कौसी च विनय न आमान। खगेश सुनु डाटहि पई नवनीच। अर्थात काकभूषणी বললেন, হে শ্রী গরুর শুনুন, কোটি উপায় সিঞ্চন করলেও না কাটলেও কলা গাছে ফলন হয় না। নীচ ব্যক্তি বিনয়ের ভাষা বোঝে না, তাকে বাঁকা পথে তিরস্কার ভয় দেখিয়ে ঠিক করতে হবে। চপাই।
सवय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, ईनई कई नाथ सहज जर करनी। तब प्रेरित माया उपजाओ, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाओ। प्रभु आयुष जेहि कहु जस आओ, सोते ही भांति रहे सुख लाओ। प्रभु भल की नहीं मोहि सिख दिनहि, मर ज्यादा पुनि तुम हरि की नहीं। ढोल गवार सुत पसुनारी, सकल तारण का अधिकारी। प्रभु प्रताप मोहि जाव सुखाओ, उतरी ही कटुक न मोरि बढ़ाओ। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, कौशो बेगिजो तुम ही सहाय। अर्थात भीत समुद्र श्री प्रभुर चरण धारण करे बोल्लो, हे नाथ आमार दोष सकल क्षमा करे दिन। हे प्रभु ক্ষিতি জল তেজ মরুত ও বোম সবই তো জড় প্রকৃতিযুক্ত। সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনার ইচ্ছায় মায়া এদের সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্র বচন তো এরূপই বলে, শ্রী প্রভুর বিধানে যে যেখানে যেমন তেমন ভাবে থেকেই সুখ পেয়ে থাকো। শ্রী প্রভু আমাকে শাসন করে সমুচিত কার্য করেছেন, কিন্তু মর্যাদা ও জীবের স্বভাবও তো আপনারই সৃষ্টি। ঢোল গ্রাম্য ব্যক্তি, শূদ্র, পশু ও নারী এরা সকলেই শিক্ষার অধিকার এবং অর্থাৎ এরা যথাযথ শিক্ষা পাওয়ার পাত্র। শ্রী প্রভুর প্রতাপে আমি বিশুষ্ক হয়ে পড়ব আর রুক্ষ বানর সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করে যাবে। এতে যে আমার মর্যাদা খর্ব হবে। বেদ বলেন যে শ্রী প্রভুর আদেশ অবশ্য পালনীয়, তাই বলুন আমাকে কি করতে হবে। দোহা सुनत विनीत वचन अति कहा, कृपालु मुसुकाई। जे ही विधि उतरई कपि, कटकु तात सो कटहु पाई। अर्थात সমুদ্র এইভাবে বিনীত বচনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করতে প্রয়াসী হলো। তখন কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র হাস্যবদনে বললেন, হে তাত এমন উপায় বলো যাতে বানর সৈন্য সাগর পার করতে সক্ষম হয়। চপাই नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस कियो गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभुपति प्रभुताई, करि हऊ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि जह सुजुसु लोक तिहु गाई। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खलनर अघ राशि। सुनि कृपाल सगर मन पीरा, तुरत ही हरि राम बन रन धीरा। देखि राम बल पौरस भारी, हरसि पय निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथे भी सिखावा। अर्थात हे नाथ, সহদর নীল ও নল শৈশবে ঋষির কাছে আশীর্বাদ লাভ করেছিল। আপনার কৃপায় তাদের স্পর্শ লাভ করে বিশাল প্রস্তরখণ্ড সকল সমুদ্রের উপর ভেসে থাকবে। আমিও আপনার কৃপা চিত্তে ধারণ করে সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করতে প্রয়াসী হব। হে নাথ, এইভাবে আপনি সমুদ্র বন্ধন লীলা করুন, ত্রিলোকে ভক্তগণার যশ কীর্তন করবেন। আমার উত্তর তটে কিন্তু দুষ্ট পাপীদের অত্যাচারে আমি ক্লিষ্ট। আপনি এই স্বরের দ্বারা তাদের সংহার করে আমাকে রক্ষা করুন। কৃপালু রণকুশল শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের ক্লেশের কথা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ তা হরণ করে দিলেন, অর্থাৎ ছড়াঘাতে তাদের বধ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অমিত শক্তি ও পৌরুষের নিদর্শন পেয়ে সমুদ্র আনন্দের সুখানুভূতি লাভ করল। সে সেই সকল দুষ্টদের কুকীর্তি সকল শ্রীপ্রভুকে বলল। অতঃপর সে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে বন্দনা করে প্রত্যাগমন করল। छंद निज भवन गवनेव सिंधु सी रघुपति ही जह मत भाई। जह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाई। सुख भवन संशय सबन दबन विषाद रघुपति गुण गाना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सटमना। अर्थात সমুদ্র ঘরে ফেলে গেল আর শ্রী রঘুপতি সমুদ্রের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তুলসীদাস সাধ্য অনুসারে কলি কলুষ হারি চরিতাবলীর কীর্তন করলেন। শ্রী রঘুনাথ আদর্শ সুখদায়ক, সন্দেহ নিবারক ও বিষাদরাহক। ওরে মূর্খ মন, তুই জগতের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সতত তার শ্রবণ কীর্তনে নিত্যযুক্ত হয়ে যা। দোহা
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनो ही ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथेर गुणगान सकल अतिशय सुंदर और सर्वमंगल प्रदायक, ता समादरे श्रवण कीर्तन जे करबे से जलजान छाड़ाई भवसागर अतिक्रम करे जाए। धन्यवाद। सुंदरकांड समाप्त।